नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। तेलंगणाच्या लोकांसाठी आनंदाची बातमी। 2 लाख नवीन पेन्शन, विद्यार्थ्यांसाठी 2000 मासिक शिष्यवृत्ती। वैद्यकीय सेवांचा लाभ घ्या अशी जिल्हाधिकाऱ्यांची इच्छा। राजश्री शहा यांनी विशेष तज्ञ वैद्यकीय शिबिराला हजेरी लावली। कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणतात की हरभरा खरेदीची मर्यादा वाढवण्यासाठी विनंती। विधानसभा प्रभारी कृषी मंत्री तुम्मला यांना पत्राद्वारे विनंती। शाळेचा परिसर स्वच्छ ठेवावा अशी निर्मल जिल्हाधिकाऱ्यांची इच्छा। अभिलाषा अभिनव यांनी रत्नापूर कांडली जिल्हा परिषद हायस्कूलला भेट। 3.5 वर्षापासून सतत चालणारे नित्य अन्नदान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का यांनी वार्षिक सादर केलेली तेलंगणा विधानसभेत 2026 ते 27 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर झालेला आहे। मागील सरकारने केलेल्या आर्थिक नुकसानाची भरपाई करून राज्याला प्रगतीच्या मार्गावर नेण्याच्या उद्देशाने मोठी तरतूद करण्यात आलेली आहे। विशेषतः 6 हमीच्या अंमलबजावणीला प्राधान्य देताना प्रत्येक घरासाठी विमा आणि कर्मचाऱ्यांसाठी अपघात विमा यासारख्या नाविन्यपूर्ण योजना जाहीर करण्यात आलेल्या आहे। यामध्ये रैत भरोसा, इंदिराम्मा घरे, महालक्ष्मी आणि गृहज्योती यासारख्या 6 हमींसाठी 50,07,013 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे। तसेच या अर्थसंकल्पामध्ये प्रत्येक घरासाठी विमा योजना आणि विद्यार्थ्यांसाठी नवीन योजना जाहीर करण्यातही आलेली आहे। कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वसमावेशक अपघात विमा योजना जाहीर केलेल्या सरकारने अपघाती मृत्यू झाल्यास 1,20,00,000 कोटी, या विमा अपघात झाल्यास अतिरिक्त 2 कोटी रुपये देण्याचे जाहीर केलेले आहे। విద్యార్థులకు కూడా ఏకపై నూతనంగా మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని విస్తరిస్తున్నాం। విద్యార్థుల సంక్షేమం కోసం మనం తీసుకుంటున్న చర్యల్లో ఇది ఒక సరికొత్త అధ్యాయానికి నాంది। కౌమార దశ అనేది ఎంతో కీలకమైన దశ। ఈ వయసులో తీసుకునే పోషకాహారమే వారు నేర్చుకునే సామర్థ్యాన్ని మరియు దీర్ఘకాల ఆయుష్ను నిర్ణయిస్తుంది। అధ్యక్ష, ఈ 2 పథకాలు ఈ రాష్ట్రంలో అద్భుతమైనటువంటి మానవీయ కోణంతో తీసుకున్నటువంటి గొప్ప నిర్ణయాలను చెప్పడానికి ఎటువంటి సందేహం లేదు। దివ్యాంగ విద్యార్థుల శారీరక వైకల్యం వారి విద్యాభ్యాసానికి మరియు ప్రగతికి ఏమాత్రం అడ్డంకి కాకూడదనే ఉద్దేశంతో అటువంటి వారికి తగిన తోడ్పాటు అందించే లక్ష్యంతో ఇంటర్మీడియట్ విద్య చదువుతున్న దివ్యాంగ విద్యార్థులకి రెట్రో ఫిట్టెడ్ మోటరైజ్డ్ వాహనాల్ని పంపిణీ చేయాలని నిర్ణయించాం। రాష్ట్రంలోని అన్ని వసతి గృహాలు, గురుకుల విద్యా సంస్థల్లోని వంటశాలల అపరిశుభ్రత వలన విద్యార్థులు అనారోగ్యం పాలవుతున్నారు। దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆ వంటశాలల నిర్వహణలో వస్తున్న ఇబ్బందులను అధిగమించడానికి ఈ బడ్జెట్లో ఆధునీకరించడానికి మా ప్రభుత్వం నిశ్చయించింది। అన్ని వసతి గృహాలు, గురుకుల విద్యా సంస్థల వంటశాలల ఆధునీకరణకు కోట్ల రూపాయల ప్రతిపాదన 100 కోట్ల రూపాయలని ప్రతిపాదించాం। जिल्हाधिकारी राजश्री शहा म्हणाले, लोकांनी विशेष तज्ञ वैद्यकीय शिबिराला उपलब्ध करून दिलेल्या वैद्यकीय सेवांचा लाभ घ्यावा। सार्वजनिक प्रशासन प्रगती योजना कार्यक्रमाचा भाग म्हणून जिल्हा मुख्यालयातील शांतीनगर प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये आयोजित विशेष वैद्यकीय शिबिराला शुक्रवारी त्यांनी भेट दिली। शिबिरांमध्ये ओळखल्या गेलेल्या या संदर्भित रुग्णांवर विशेष लक्षही देण्यात आल्याचा सल्ला त्यांनी डॉक्टरांना दिला।
दंतनपल्ली प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये ओळखल्या गेलेल्या 10 नेत्र रुग्णांपैकी 5 जणांना रिम्स रुग्णालयामध्ये यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आल्याचे स्मरण करण्यात आले। आजच्या शिबिरातही बालरोग आणि हृदयरोग समस्यांनी ग्रस्त असलेल्या रुग्णांना ओळखून चांगल्या उपचारांसाठी रिम्समध्ये पाठवण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहे। पेंशन भरोसा पेंशन और जो है सो या गैस में मेरा अकाउंट में पैसा आता पैसा भरोसा तो कुछ भी जरिया नहीं है పదిహేను అంటే అన్ని ఆనాడు 15 వచ్చాయి. సో 4 cataract surgeries you have done దంతన్పల్లి. ఎంతమంది ఉన్నారు మీరు అందరూ? అసిస్టెంట్ 6 పీజీస్ ఓపీ వస్తారు కదా. ఎస్ఆర్స్ ఎవ్రీవన్ అది ఆర్బీఎస్కే స్క్రీనింగ్ కదా. ఆర్బీఎస్కే స్క్రీనింగ్కి వెళ్తుంది కదా. అదే స్కూల్ వాళ్ళ ద్వారానే అక్కడ ప్రీవియస్ మళ్ళీ అది చెప్తాను తీసుకోవాలి. వస్తాయి వస్తున్నాయి కదా, హెడేక్ కొంచెం వస్తున్నాయి కదా. ఈరోజు యూపీహెచ్సి శాంతినగర్లో మళ్ళీ ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళిక 99 రోజుల భాగంగా ఇక్కడ ఒక స్పెషలిస్ట్ హెల్త్ క్యాంపు ఇక్కడ అందరూ గౌరవ కౌన్సిలర్స్తో కలిసి మళ్ళీ ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం జరిగింది. డిఎంహెచ్ఓ గారు తర్వాత రిమ్స్తో ఉన్న 6 స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్స్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు. సో మనం ఇప్పటివరకు చాలా పిహెచ్సిస్లో ఇటువంటి క్యాంప్స్ కూడా మళ్ళీ ఏర్పాట్లు చేసి మళ్ళీ రిఫరల్స్ పైన ప్రత్యేకంగా ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది. నేను ఇక్కడ ఒక ఆప్థాల్మాలజిస్ట్ డాక్టర్ అంటే ఐ డాక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి అడిగితే మొన్న వారు పిహెచ్సి దంతన్పల్లికి వెళ్ళిండ్రు. పిహెచ్సి దంతన్పల్లికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ 10 కేసెస్ గుర్తించారు. 10 కేసెస్లో మళ్ళీ 5 కేసెస్ మళ్ళీ రిమ్స్కి వచ్చి మళ్ళీ వారికి క్యాటరాక్ట్ సర్జరీస్ కూడా చేయడం జరిగింది. అంటే ఇదే బేసికల్గా మన ఆబ్జెక్టివ్. ఎవరైతే ఇట్లా ఊర్లో కానీ వార్డ్లో కానీ ఇటువంటి కేసెస్ ఉన్నాయో వారికి గుర్తించి మళ్ళీ వారికి సరైన ట్రీట్మెంట్ రిమ్స్ దగ్గర ఇప్పుడు కార్డియాలజిస్ట్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఒక కేసు ఇందాక గుర్తించాము. పీడియాట్రిక్ కేసులో 2D ఈకో అవసరం ఉన్నాయి. సో అటువంటి ప్రత్యేకంగా కేసెస్కి గుర్తించి మళ్ళీ వారికి రిమ్స్లో రిఫరల్ ట్రీట్మెంట్ పూర్తిగా చేయాలి. దానికి మళ్ళీ ఈరోజు వారందరికీ కూడా సజెషన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అందరూ కౌన్సిలర్స్ కూడా ఈరోజు ఈ వార్డులో ఈ యూపీహెచ్సికి సందర్భంగా ఒక 4-5 కౌన్సిలర్స్ కూడా మాతో పాటు పాల్గొన్నారు. దీంతోపాటు వారు ఇప్పుడు కొన్ని పారిశుద్ధత సందర్భంగా కొన్ని సమస్యలు కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో మేజర్గా మనం ఈ 99 డేస్లో కొంత ఈ డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ అంటే బాగానే అవుతున్నాయి, కానీ అక్కడక్కడ కొంత లేబర్ ఇష్యూస్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం టెండర్ కూడా ఆల్రెడీ పెట్టడం జరిగింది. ఆ లేబర్స్ కూడా మళ్ళీ ఒక 5-6 డేస్లో పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా వార్డులో ఇంటెన్సివ్ శానిటేషన్ డ్రైవ్ కూడా వారి ఆధ్వర్యంలో జరగాలి కమిషనర్ గారికి వారి కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇంకా కూడా మనం సిఎస్ఆర్లో అదనంగా స్వచ్ఛ ఆటోస్ కూడా తెప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే మున్సిపాలిటీలో ఈ పారిశుద్ధత చాలా ఇంపార్టెంట్. పారిశుద్ధత ఉంటేనే మళ్ళీ మనం పైన వ్యాధులు కూడా రాకుండా చూడగలుగుతాము. నేను ఇంకొకటి కూడా కోరుతున్నాము, మనం ఇక్కడ కౌన్సిలర్స్ తర్వాత మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు కూడా కొన్ని చెట్లో ఈ చెత్త వలనరబుల్ పాయింట్స్ ఉంటాయి, గార్బేజ్ వలనరబుల్ పాయింట్స్. సో అక్కడ మనం బోర్డ్స్ మరియు సీసీటీవీ కెమెరా ఏర్పాట్లు చేస్తే ఆటోమేటిక్గా జనాల మధ్యలో కూడా కొంత భయం వస్తాయి. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी तेलंगणाचे राज्य कृषी मंत्री तुम्हाला नागेश्वर राव यांना हरभरा खरेदीची मर्यादा वाढवण्याची विनंती केलेली आहे। आदिलाबाद जिल्ह्यात या हरभऱ्याचे पीक मोठ्या प्रमाणात काढण्यात आलेले असून सरकारने प्रति एकर खरेदीची मर्यादा 7.13 क्विंटलवरून 10 क्विंटलपर्यंत वाढवावी असे आवाहन त्यांनी मंत्री तुम्हाला नागेश्वर राव यांना पत्राद्वारे केलेले।
प्रजापालना प्रगती प्रणालिका या योजनेअंतर्गत आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांनी वार्ड नंबर 33ला भेट दिली। जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रमुख पाहुणे म्हणून इंद्रम्मा गृहाचे लाभार्थी रोडा वासवी रवी यांच्या गृहप्रवेश सोहळ्याला हजेरी लावली आणि रिबन कापून या घराचे उद्घाटन केले। त्यांनी जोडप्याला शुभेच्छाही दिल्या। शासनाने दिलेल्या 5 लाख रुपयांच्या आर्थिक मदतीचे हे घर बांधण्यात यावे असे त्यांनी सुचवले। तसेच उर्वरित घरेही लवकर पूर्ण करतील असे निर्देशही त्यांनी दिले। सर्व पात्र व्यक्तींना इंद्रम्मा घरे मंजूर केली जातील असे त्यांनी सांगितले। రండి కమిషనర్ ठीक है सर ఎప్పుడు మరి ఎంత పిల్లర్స్ అనేది 9 జన గవర్నమెంట్ से कितना पैसा మీ అకౌంట్ లో వచ్చింది 5 లక్షలు అంటే గవర్నమెంట్ నుంచి వస్తాయి 1 లక్ష अदर पर्सन्स के पास से माने पड़ता है అన్న సపోర్ట్ బాగా చేయాలా నేను వెహికల్ కరెక్ట్ బండి లాడర్ డ్రైవర్ ఓకే సెంట్రల్ లైటింగ్ పైన బండి నడు తోటి కూడా సార్ మీరు గ్రూప్ నుంచి లోన్ తీసుకొని తీసుకోరు సొంత కూడా తీసుకోరు నేను ఇస్తాను నీళ్ళంత ప్రాబ్లం అయితే मैंने पूरा 1 BHK पूरा అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళికలో భాగంగా మనం వార్డ్ నంబర్ 33లో రొడ్డా వాసవి గారు వారు ఇంద్రమ్మ ఇల్లు ఈరోజు గృహప్రవేశం చేయడం జరిగింది। సో ముఖ్యంగా ఇది ఒక చాలా ఆదర్శంగా ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఉదాహరణం। ఎందుకంటే ఇక్కడ వారు రొడ్డా వాసవి గారు భర్తనే వారు ఒక మేస్త్రి చాలా గవర్నమెంట్ ఏవైతే ప్రభుత్వం అనుకున్న డిజైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని ప్రకారమే షార్ట్ పిల్లర్స్తో ఇల్లు కట్టి మరి 1 BHKలో ఒక మంచిగా ఇల్లు కట్టి అది కూడా 6 లక్షలనే అంటే 5 లక్షల ప్రభుత్వం నుంచి సహాయం వస్తాయి। మ్యాక్సిమం ఖర్చు తగ్గిస్తూ మళ్ళీ ఎక్కువ ఖర్చు లేకుండా 6 లక్షలనే ప్రభుత్వం డిజైన్స్ ప్రకారం మళ్ళీ రొడ్డా వాసవి గారు ఒక ఇంద్రమ్మ ఇల్లు మళ్ళీ కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు కాబట్టి వారికి వారి భర్తకి నా తరఫు నుంచి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము। ఇది అందరికీ ఒక ఆదర్శంగా రొడ్డా వాసవి గారు వారి భర్త యాక్చువల్గా ఒక మేస్త్రి ఇంకా కూడా ఇంద్రమ్మ ఇల్లు కూడా కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు। సో అక్కడ కూడా అదే స్ఫూర్తితో అదే గవర్నమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం ముందుకు వెళ్తున్నారు కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఈ 99 రోజుల్లో ఇటువంటి ఏవైతే స్లాబ్ పడ్డి మళ్ళీ దగ్గర దిశలో ఉన్నాయో వాటికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ మళ్ళీ జిల్లాలో మనం 12 జూన్ వరకు సుమారుగా 3000 ఇళ్ళకి గృహప్రవేశం చేయడానికి ప్రణాళిక కూడా చేయడం జరిగింది। కాబట్టి మొన్న గౌరవ సర్పంచెస్కి వార్డ్ కౌన్సిలర్స్కి అందరికీ దానిపైననే ప్రత్యేకంగా సూచన సలహాలు కూడా చెప్పడం జరిగింది। మీ వార్డులో దగ్గరే ఉండి మళ్ళీ ఏవైతే స్లాబ్ పడ్డాయి బ్రిక్ వర్క్ కంప్లీట్ అయినాయి వాటికి గృహప్రవేశం చేసి ఎక్కువగా మళ్ళీ గృహప్రవేశం టార్గెट्स కూడా పూర్తి చేయాలి। प्रजापालना प्रगती प्रणालिका आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांनी वार्ड नंबर 33ला भेट दिली। वार्डांमधील स्वच्छता कामाची पाहणी केली। शहरातील विविध प्रभागांमध्ये स्वच्छता व्यवस्थापनाचा भाग म्हणून कचरा संकलनासाठी निविदा ही आधीच पूर्ण झाल्या असून पुढील 5-6 दिवसांमध्ये अतिरिक्त कामगार उपलब्ध होतील असेही म्हणाले। नगरपालिकेतील स्वच्छता आणखी सुधारण्यासाठी CR या निधीतून अधिक स्वच्छ आठवडे उपलब्ध करून दिले जातील असेही त्यांनी सांगितले। तर या सार्वजनिक ठिकाणी कचरा फेकला जाऊ नये यासाठी कचरा पडण्याची शक्यता असलेल्या ठिकाणी CCTV कॅमेरे आणि सूचना फलक देण्याचे निर्देशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले। Thank you.
గతంలో ఎట్లా ఉంది మీ ఇల్లు? మీరు పిల్లలు అచ్చా అచ్చా ఎక్కడ పోతున్నారు? ప్రగతి స్కూల్. మీరు ఏం చేస్తారు? అయిపోయినాయా? ఇంకా ఇప్పుడు ఇంకా ఉన్నాయి కానీ ఇంద్రమైన చాలా ఉన్నాయి. ఇంకా వస్తాయి, ఇంకా నెక్స్ట్ ఫేజ్ కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి. సాయి రామన్ అది అచ్చా అచ్చా ఒక్కసారి గతంలో ఎట్లా ఉంది మీ ఇల్లు? అయిపోయినాయా? ఇంకా ఇప్పుడు ఇంకా ఉన్నాయి కానీ ఇంద్రమైన చాలా ఉన్నాయి. ఇంకా వస్తాయి, ఇంకా నెక్స్ట్ ఫేజ్ కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి. आत्मा समितीचे अध्यक्ष गिम्मा संतोषराव म्हणाले की शेतकऱ्यांनी मध्यस्थांवर विश्वास ठेवण्याऐवजी आपले हरभरा पीक सरकारी खरेदी केंद्रावर विकावे. शुक्रवारी त्यांच्या या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांसोबत आदिलाबाद मार्केट यार्डमध्ये हरभरा खरेदीला सुरुवात केली. वजन काट्याची पूजा करून पहिल्या शेतकऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. सरकारने दिलेले आधारभूत भाव या मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपले पीक वाळवून त्यातील ओलावा काढून आणावा असा सल्लाही देण्यात आला. सरकारी नियमानुसार खरेदी सुरू राहील असे सांगण्यात आले. त्यांनी शेतकऱ्यांना या संधीचा फायदा घेण्यास सांगितले. ते म्हणाले सध्या खरेदी केली जात असलेली प्रति एकर 7.13 क्विंटलपर्यंत मर्यादा वाढण्याचा ते प्रयत्न करत आहे. तर ते म्हणाले की आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी कृषी मंत्री तुम्हाला नागेश्वर राव यांना प्रति एकर 10 क्विंटल खरेदी करण्यात आधीच पत्र लिहिलेले आहे. రైతు సోదరుడికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. మరి ప్రభుత్వం విధించినటువంటి నిబంధనల ప్రకారం ఎకరానికి 7 కుంటాల 13 కిలోలు ఏదైతే ఉందో దీన్ని తప్పకుండా శనగల దిగుబడి కూడా చాలా అధికంగా ఈ ప్రాంతంలో రావడం జరిగింది. కాబట్టి తప్పకుండా మన నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ సోదరుడు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు తప్పకుండా దీనిని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు దృష్టికి తీసుకెళ్లి తప్పకుండా దీన్ని 10 కుంటాలకు అతి త్వరలో పెంచే విధంగా తప్పకుండా కృషి చేస్తామని చెప్పి కూడా రైతులకు మేము భరోసా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఇంకొకటి ఆఖరి విత్తనం వరకు కూడా ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేస్తుంది. ఎటువంటి భయాందోళన చెందవలసినటువంటి అవసరం లేదు. రైతు సోదరులారా, ముఖ్యంగా మరి అధికారులు క్లస్టర్ల వారీగా గ్రామాలు ఎంపిక చేసిన తర్వాత అధికారులు సూచించిన విధంగా మరి మార్కెట్ యార్డ్కి వచ్చి రైతులు విక్రయించుకోవాల్సిందిగా ప్రతి ఒక్క రైతు సోదరుడికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. डीसीसी अध्यक्ष नरेश जाधव म्हणाले की रमजानचा सण हा हिंदू आणि मुस्लिमांमधील एकतेचे प्रतीक आहे. काँग्रेस पक्षाच्या वतीने डीसीसी कार्यालयामध्ये मुस्लिम बांधवांसाठी इफ्तार मेजवानीचे आयोजन करण्यात आले होते. मुस्लिम बांधव विशेष व्रतासह महिनाभर उपवास करतील. ते सर्वांच्या कल्याणासाठी प्रार्थनाही करतील. ते म्हणाले की सर्वांना रमजानच्या निमित्ताने आगाऊ शुभेच्छाही देऊ इच्छितात. रखते हुए हमारे हिंदू भाई भी है, हमारे मुसलमान भाई भी है, उलमा भी है, हुफ़ाज़ भी है।
రంజాన్ అనేది చాలా కఠోరమైన దీక్షతోని కనీసం త్రాగునీరు తాగకుండా చేసేటువంటి ఇది దీక్ష. మరి ఇది ఏంటంటే ఈ దేశంలో ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సమస్త సృష్టి అందరూ మంచిగా ఉండాలని ఆ దేవుని అల్లాను ప్రార్థిస్తూ ప్రతిరోజు ఎన్నోసార్లు నమాజ్ చేస్తూ నిరంతరంగా ప్రతిరోజు ఉపవాసంలో అల్లాని తలుచుకుంటూ సమస్త ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వారిని ఏంటంటే మంచి సుఖశాంతులు ఉండాలని అందరి సమిష్టిగా ఉండాలని కోరుకుంటూ రంజాన్ మాసంలో ఉపవాసం ఉంటారు. దీనికి చాలా ప్రత్యేకత ఉంది. ప్రపంచంలోనే ఒకటే నెల అందరూ ప్రపంచంలో ఎన్ని వివిధ రకాల వాళ్ళ సంస్కృతులు ఉన్నా ఏమున్నా రంజాన్ అంటే అందరూ ఒకే తీరు చేసేటువంటి ఈ ప్రపంచంలో ఏకైక రంజాన్. ఒక రంజాన్ మాసం మాత్రం ప్రపంచం మొత్తం ఒకటే విధంగా పాటిస్తున్నటువంటి ఏదైనా ఉన్నదంటే పండుగ రంజాన్ ఒకటే. అంటే అంత పవిత్రమైనటువంటి రంజాన్ మాసం. మరి ఈ సందర్భంగా మాకు ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున రంజాన్ ఇఫ్తార్ పార్టీని మాకు మీరందరూ మా ముస్లిం సోదరులు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అందరూ ఎటువంటి మతాన్ని కానీ భేదాలు లేకుండా అన్నదమ్ములుగా సోదర భావంతో ఏదైతే మనం అందరం కలిసిమెలిసి మెలుగుతూ ఉన్నామో అదేవిధంగా ఈ సంస్కృతిని ముందుకు మనం అందరం కలిసి తీసుకుపోదామనేసి మరి అందరూ బీద ప్రజలకు కానీ ప్రతి ఒక్క వర్గానికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం అందరం అండగా ఉండి అందరి అభివృద్ధికి సమష్టిగా మనం అందరం బాధ్యతాయుతంగా కృషి చేయాలని ముందుకు సాగాలని ఈ సందర్భంగా प्रति ఒక్కరికి మనవి చేస్తూ आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी 3.5 वर्षापासून अन्नदान कार्यक्रम हा चालू केला आणि तो आजही अभ्यातपणे सुरू आहे. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुकही करत आहे. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో పేదలే నీకు పెద్దలే ఆకలే తీర్చే గుణములే ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా నూరేళ్ళు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే. जिल्हाधिकारी अभिलाषा अभिनव यांनी शुक्रवारी निर्मल ग्रामीण मंडळातील रत्नापूर कांडली गावातील जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळेची पाहणी केली. या प्रसंगी त्यांनी शाळेच्या परिसराची पाहणी केली आणि दररोज स्वच्छता आणि अधिक चांगल्या प्रकारे राखली जावी असे सुचवले. विद्यार्थ्यांना सुखद वातावरण मिळावे यासाठी हिरवळ वाढली पाहिजे. त्या असेही म्हणाला की शासकीय शाळांमध्ये या शिकवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनी या शिपणे काम करावे आणि आपल्या कर्तव्याप्रती वचनबद्ध राहावे असेही स्पष्ट केले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी 10वीच्या परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला आणि त्यांनी आतापर्यंत दिलेल्या परीक्षा तपशील जाणून घेतला. అట్లా మీరు ప్లాన్ చేస్తేనే మీ స్కూల్ వ్యవస్థ ఇంకా స్ట్రెంగ్ కావాలి. ఇప్పుడు 2-3 months చూస్తేనే మీరు టెల్ దెమ్ ఇన్ ద వీసీ ఆల్సో ఎవ్రీ స్కూల్కి ఒక స్పెషల్ స్కూల్ అండ్ ఒక సర్క్యులర్ ఇవ్వండి. దట్ అమాదత్ పాఠశాల కమిటీ మెంబర్స్ ఎవ్రీ డే వాళ్ళు విజిట్ చేయాలి. ఎనీ 1 member షుడ్ విజిట్. అట్లా మీరు ప్లాన్ చేస్తేనే మీ స్కూల్ వ్యవస్థ ఇంకా స్ట్రెంగ్ కావాలి.
ఇప్పుడు 2-3 months చూస్తేనే మళ్ళీ we will tell them in the VC also. Every school ki oka special officer school and oka circular ఇవ్వండి that Ramadan Pathshala committee members every day వాళ్ళు విజిట్ చేయాలి. Any one member should visit. అట్లాగే మీరు ప్లాన్ చేస్తే మీ స్కూల్ వ్యవస్థ ఇంకా స్ట్రెంగ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 2-3 months చూస్తేనే చూశారు కదా, ఇప్పుడు వచ్చినాయి, ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు. నేను వచ్చిన వాళ్ళకు మీకు ఒక ప్రశ్న అడిగాను, ఎట్లా ఉన్నారు, మెదడు బాగా ఉన్నారు, బాగా రాసామని చెప్పారు. ఇది సేమ్ మీ లాస్ట్ ఎగ్జామ్ వరకు ఇదే హ్యాపీనెస్, ఇదే కాన్ఫిడెన్స్ తోటి మీరు ఎగ్జామ్స్ రాయాలి. అండ్ మీకు ఏం ఎగ్జామ్తో భయం లేదు, మ్యాథ్స్ కూడా భయం లేదు చెప్పాలి. ఎగ్జామ్స్తో ఏం భయం ఏముంటుంది, మీరు ఆల్రెడీ చదివారు. क्वेश्चन आत्मा समितीचे अध्यक्ष गिम्मा संतोषराव यांनी काँग्रेस पक्षाच्या पाठिंब्याने बेला मंडळ कोब्बाई सरपंच म्हणून निवडून आलेल्या टेकाम सत्यपाल यांना काहीतरी बहाणा करून आपल्या पक्षात घेतल्याबद्दल आमदारांवर टीका केली. आमदाराच्या विकासासाठी आदिलाबादच्या या विकासासाठी पक्षाचा काही संबंध नाही असे सांगून पक्षांतराला प्रोत्साहन दिल्याबद्दल त्यांनी आमदारांवर टीका केली. మద్దతుతోటి గెలుపొందడం జరిగింది. గెలిపించిన తర్వాత కూడా మరి ఆయనకు స్థానిక ఎమ్మెల్యే పాయల శంకర్ గారు మరి క్యాంప్ ఆఫీస్కి పిలిచి నీ గ్రామానికి అభివృద్ధికి నిధులు ఇస్తా అని చెప్పి మరి వారిని మోసం చేసి ఆ తర్వాత మరి భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరినట్టు ప్రకటింప చేసుకున్నటువంటి అనైతిక ఎమ్మెల్యే పాయల శంకర్ గారు అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎమ్మెల్యే గారికి నేను సవాల్ చేస్తూ ఉన్నాను, మరి మీరు నిజంగా మరి చాలా సందర్భాల్లో చాలా సమావేశాల్లో చెప్తా ఉన్నారు, నాకు పార్టీలతో బంధం లేదు, ఎవరు వచ్చినా నేను అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ముందుంటా అని చెప్తూ ఈ విధంగా మోసం చేయడం ఎంతవరకు న్యాయం ఎమ్మెల్యే గారని చెప్పి నేను సూటిగా అడుగుతా ఉన్నాను. ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలో మరి రోజు రోజుకు కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపడుతున్నటువంటి విషయం ప్రతి కార్యకర్తకు ప్రతి నాయకునికి తెలుసు. కంది శ్రీనన్న చేసే మంచి కార్యక్రమాలు, సేవా కార్యక్రమాలు అయితేనేంది, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అయితేనేంది మరి చేపడుతున్నటువంటి సందర్భంలో చూసి ఓర్వలేక రాజకీయ కుట్రలు కుతంత్రంతో ఎమ్మెల్యే గారు నువ్వు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి ఎదుగుదలను అడ్డుకునే శక్తి నీకు లేదనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ బేలా మండలం కొబ్బాయి గ్రామానికి కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు దాదాపు 7 లక్షల నిధుల్ని సీసీ రోడ్లు 3 కాలువలకు కేటాయించడం జరిగింది. రుద్దిగులతో సహా ఉన్నాయి. నాయకుల్ని ప్రలోభ పెట్టడం నీ కొడుకు వంతు నీ వంతు తప్ప ఇంకొకటి కాదని విషయాన్ని కూడా ఈ संदर्भांगा తెలియజేస్తా ఉన్నాను. जिल्हा एसपी जानिका शर्मिला यांनी उद्या येणाऱ्या रमजान सणाच्या निमित्ताने निर्मल जिल्ह्यातील भैंसा शहरातील येथील दहिगाजवळ केलेल्या पोलीस सुरक्षा व्यवस्थेची पाहणी केली. त्यांनी सुरक्षा व्यवस्थेबाबत अधिकाऱ्यांना अनेक सूचना केल्या. रमजानच्या सणादरम्यान मोठ्या संख्येने मुस्लिम बांधव नमाज अदा करण्यासाठी ईदगाहाला भेट देत असल्याने वाहतूक नियंत्रण, पार्किंग सुविधा आणि सार्वजनिक हालचालीच्या व्यवस्थापनावर विशेष उपाययोजना करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहे. कोणताही अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी सतर्क राहावे. लोकांना पोलिसांना सहकार्य करून शांतपूर्ण वातावरणात सण साजरा करावा असे सांगण्यात आले. మళ్ళీ వీళ్ళు అయిపోయే టైంలో మళ్ళీ ఇక్కడ అక్కడ నుంచి రైట్ సైడ్ కార్నర్ బస్సులు పోలేదు ముగ్గురు నలుగురు ఉంటే చాలు సార్.
గేట్ దగ్గర ఎవరిని పెడతా ఒక 6-7 వెహికల్స్ వీళ్ళు అలౌ చేయవచ్చు అందులో పెట్టుకుంటాం మొత్తం అది ఎవరిది ల్యాండ్ ఇష్టం సార్ ఇక్కడ తీసుకోండి రాబోయే రంజాన్ ప్రార్థనలకు సంబంధించి ఈరోజు బందోబస్తు ఏర్పాట్లు పర్యవేక్షించడం జరిగింది. ఇక్కడ ఈద్గాలో అన్ని కూడా ఏర్పాట్లు మంచిగా చేశారు. తర్వాత ట్రాఫిక్ ఎట్లా పెట్టుకోవాలి, పార్కింగ్ ఎక్కడ ఉండాలి, తర్వాత వచ్చే చాలామంది రేపు మార్నింగ్ రద్దీ బాగా ఉంటుంది, దానికి సంబంధించి ఎక్కడెక్కడ డైవర్షన్స్ చేసుకోవాలి అనేసి దీనికి బందోబస్తులు అన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఏఎస్పీ సాయి కిరణ్ ఆధ్వర్యంలో ఈ ఏర్పాట్లన్నీ కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. సో ప్రాపర్గా ఏ రకమైన ఇబ్బందులు లేకుండా ఇక్కడ ప్రార్థనలు జరిగేలాగా పోलीस శాఖ सर्वसन्नद्धంగా ఉంది. रामचंद्र गोपाल कृष्ण मठाचे मठाधिपती योगानंद सरस्वती म्हणाले की रामनवमी साजरी करण्यासाठी कामारेड्डी जिल्ह्यातील ताडवाई येथील शबरी माता मंदिराकडे भक्तांनी काढलेली पादयात्रा ही त्यांच्या भक्तीचे प्रतीक आहे. त्यांनी शुक्रवारी मठातून या पादयात्रेला सुरुवात केली आणि गेल्या 20 वर्षापासून शबरी माता भक्तांनी पादयात्रा करण्याची परंपरा आहे. तर आज पादयात्रेला सुरुवात करणारे भक्त ताडवाई मार्गे श्री रामनवमीला पोहोचतील. సంవత్సరాల నుంచి మన ఆదిలాబాద్ చుట్టుపక్కల గ్రామంలో ఉన్న శబరిమాత భక్తులందరూ కూడా కామారెడ్డి దగ్గర ఉన్న తాడ్వాయికి నడుచుకుంటూ వెళ్తారు. రామనవమి రోజు అక్కడ శబరిమాత ఆశ్రమంలో కార్యక్రమం ఉంటుంది కనుక చుట్టుపక్కల గ్రామస్తులందరూ నడుచుకుంటూ వెళ్ళే వాళ్ళందరూ కూడా గత 20 సంవత్సరాల నుంచి నడుచుకుంటూ శబరిమ భక్తులందరూ కూడా శ్రీరామనవమి వరకు చేరుకుంటారు. మనందరి ధన్యము. ఇదే విధంగా యువత మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఆదర్శవంతంగా తీసుకొని పాదయాత్ర చేయవలసిందిగా మన గురు శ్రీ శబరిమాత ఆశీస్సులతోటి 20 సంవత్సరాల నుంచి ఈ పాదయాత్ర శురు చేసాం. మొట్టమొదటి గోపాలకృష్ణ మఠం నుంచి మొట్టమొదటి ఇక్కడ పూజ చేసి వారి ఆధ్వర్యంలోనూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చుట్టుమట్టి పల్లెలు 40 ఆస్థానాలు ఉంటాయి. ఈ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 40 ఆస్థానాల నుంచి 40 ఆస్థానాల నుంచి కనీసం ఎంత తక్కువన్నా ఒక 5 అన్న వస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇది 20 సంవత్సరాలు అవుతున్నది. 20 సంవత్సరాల నుంచి ఇదే పాదయాత్ర చేస్తున్నాము. మరి అక్కడ శ్రీరామనవమి అమ్మ సమాధి తీసుకున్న రోజు కాబట్టి ఆనాడు శ్రీరామనవమి అమ్మ సమాధి పొందింది, జీవ సమాధి అయింది ఆనాడు. అదే రోజు ఇక్కడ అదే సందర్భంగా ఇప్పుడు ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచి అక్కడ తాడ్వాయి కామారెడ్డి నుంచి 8 కిలోమీటర్లు తాడ్వాయి ఉంటుంది. తాడ్వాయికి రేపు శ్రీరామనవమిగా జరుపుకుంటాము. శ్రీరామనవమి నాడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ పాదయాత్ర ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళందరూ అమ్మకు ఒక ప్రార్థులై మరి అమ్మ యొక్క అభిషేకం చేస్తూ వారి యొక్క ధన్యం జీవితం చేసుకుంటారు అని చెప్పి మరి ఇప్పటికీ స్వామి గారు చెప్పినట్టు మరి యువకులు ముందటికి వస్తలేరు. మేము పాతోళ్ళమే ఉన్నాం. మాకు శబరం ఏం చెప్తుండంటే మీ తరాల నడిపియాలి అని చెప్తుండే. అందుకనే యువకులు కూడా రావాలని చెప్పి కోరుతున్నాము. IFTUचे जिल्हा सरचिटणीस व्यंकट नारायण यांनी केंद्रातील भाजप सरकारने आणलेल्या 4 कामगार संहिता तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली. त्यांनी आदिलाबाद शहरातील कोमरभीम भवन येथील
IFTU जिल्हा कार्यालयात युनियन नेत्यांसोबत माध्यमांशी संवाद साधला। त्यांनी कामगार कायदे रद्द करण्याची मागणी करता या महिन्याच्या 23 तारखेला सुरू झालेला चलो हैदराबाद कार्यक्रम यशस्वी करण्याचे आवाहन केले। त्यांनी या कार्यक्रमाशी संबंधित भिंतीपत्राचे अनावरण केले। नरेंद्र मोदी सरकारने कामगाराचे हक्क कमी करण्यासाठी आणलेले 4 कामगार कायदे तत्काळ रद्द करावे। हे 4 कामगार कायदे कामगारांच्या हक्काचे उल्लंघन करत असल्याबद्दल ते संतप्त होते। చేయాలని చెప్పేసి నిర్ణయించడం జరిగింది। ఈ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ లేబర్ కోడ్లని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మేము అమలు చేయమని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తెలియజేయాలని చెప్పేసి మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం। ఈ 4 లేబర్ కోడ్లను వెంటనే వెనక్కి తీసుకోవాలని చెప్పేసి కార్మిక చట్టాలని అదేవిధంగా కొనసాగించాలని చెప్పేసి IFTU మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। 4 లేబర్ కోడ్లు రావడం మూలంగా కార్మికులకు ఉన్నటువంటి కనీసమైన హక్కుల్ని కాలరాస్తూ ఉన్నారు। సమ్మె చేసే హక్కు లేదు, సంఘం పెట్టుకునే హక్కు లేదు, కనీసం నిరసన తెలియజేసే హక్కులు లేవు। 8 గంటల పని దినాన్ని ఈరోజు 10 గంటల పని దినంగా 12 గంటల పని దినంగా మార్చడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి। ఆ చట్టంలో లేబర్ కోడ్లలో 10 గంటల పని దినం అని చెప్పి చట్టబద్ధంగానే వాళ్ళు చేర్చడం జరిగింది। కాబట్టి వీటన్నిటిని తిప్పికొట్టాలని చెప్పేసి లేబర్ కోడ్లను వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ నెల 23వ తేదీన హైదరాబాద్ లో నిర్వహించబోయే ధర్నాను జయప్రదం చేయాలని, ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి కార్మిక వర్గం అందరూ పెద్ద ఎత్తున 23 తారీఖు హైదరాబాద్ వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి IFTU ఆదిలాబాద్ జిల్లా కమిటీగా మేము కార్మికులను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। तेलंगणाच्या लोकांसाठी आनंदाची बातमी। 2 लाख नवीन पेन्शन, विद्यार्थ्यांसाठी 2000 मासिक शिष्यवृत्ती। वैद्यकीय सेवांचा लाभ घ्या अशी जिल्हाधिकाऱ्यांची इच्छा। राजश्री शहा यांनी विशेष तज्ञ वैद्यकीय शिबिराला हजेरी लावली। कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणतात की हरभरा खरेदीची मर्यादा वाढवण्यासाठी विनंती। विधानसभा प्रभारी कृषी मंत्री तुम्मला यांना पत्राद्वारे विनंती। शाळेचा परिसर स्वच्छ ठेवावा अशी निर्मल जिल्हाधिकाऱ्यांची इच्छा। अभिलाषा अभिनव यांनी रत्नापूर कांडली जिल्हा परिषद हायस्कूलला भेट। 3.5 वर्षापासून सतत चालणारे नित्य अन्नदान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया। तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज। नमस्कार।